லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 8 வரைக்கும். Chapter Luke 18 from 2-2. Saying, there was in a city of judge which feareth not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? இன்றைக்குள்ள செய்தியினுடைய தலைப்பு சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ணுதல். Today's message is about continual prayer without pray and not faint. Pray and not to faint. சோர்ந்து போகாமல் ஜெபித்தல். Pray without faint. ஆமென். Amen. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. இங்கே ஒரு விதவை இருக்கிறாள். Here there is a widow here. அவள் விடாப்பிடியாக நீதிபதியினிடத்திலே தன் வழக்குக்காக வேண்டுதல் செய்தாள். She is continually in a prayer with the judge. அந்த நீதிபதியோ இரக்கமற்றவனாக தள்ளி போட்டுக்கொண்டே இருந்தான். But the judge is unjust and he just evades her prayers. ஆனால் ஒரு நாள் அவன் யோசித்தான், இவள் என்னை அடிக்கடி தொந்தரவு செய்கிறாள். And one day the judge came to know that she is continuously making this prayer. எனவே நான் அவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தான். And the judge came to a point that he should judge this woman for her prayers. ஒரு உலக பிரகாரம் நீதிபதியே நியாயாதிபதியே இது போல ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் என்று சொல்லும்போது, we find that the earthly judges bring judgment to this type of women. அவள் விடாப்பிடியாக விடாமுயற்சியாக ஜெபிக்கிற அல்லது வேண்டுதல் செய்கிற ஒரு விதவையாயிருக்கிறாள். And here we find that women is in continual prayer with this judge. ஆனால் அவனுக்கு மனசு இல்லை. இவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு வழங்கும்படியாக இவளுக்கு மனதில்லாமல் இருக்கிறான். The judge didn't have a heart to give a perfect judgment for this women. ஆனா ஒரு நாள் அவன் முடிவுக்கு வந்து விட்டான். And one day he came to an நான் மனுஷனுக்கும் பயப்படல, தேவனுக்கும் பயப்படல, மனுஷனை நான் மதிக்காத ஒரு நீதிபதியா இருக்கிறேன். One day he came to an understanding that I am not before men and before God, I am not respecting God as well as men. அப்படி இருக்கும்போது இந்த விதவை என்னை அலட்டுகிறபடினாலே நான் இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார். In this situation he came to an understanding that this widow woman is continuously disturbing me out of her prayers, so that I have to give a perfect judgment for this women. அவனை முடிவு பண்ணிவிட்டான். And he himself comes to an end. இயேசு 6ஆம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார். In the verse 6 we see that, and the Lord said, hear what the unjust judge said. தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? We find that God answers the calls of every prayer, a continuous prayer which we make in his presence. தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் those who are chosen, he answers the prayers of the chosen
நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்தாலும் he is also gracious to them. நியாயம் செய்வார். He brings a good judgment to them. நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்து, He is very gracious. நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருந்து He is continuously நியாயம் gracious. செய்வார். He brings a good ஹல்லேலூயா judgment. சொல்லுமா? சத்தமா சொல்லும் ஹல்லேலூயா. Hallelujah. பொறுமையுள்ளவராய் இருப்பார், He is very patient. He is very patient. பொறுமையுள்ளவராய் இருப்பார், ஆனாலும் நியாயம் செய்வார். He is very patient, but he will bring a good judgment. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? நிச்சயமாகவே ஒரு நியாயம் உண்டு. There is a good judgment in his sight. For Always. நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு. Every prayers are being judged. அப்படியானால் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் தேவன். He is continuously patient. ஹல்லேலூயா for our சொல்லுமா? prayers. இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க வேண்டியது என்னவென்று கேட்டால், Today we are going to meditate over this. என்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு. My prayers will be நான் answered. சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். I have to pray without faint. faint. நான் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். I have to pray without faint. என்னுடைய ஊக்கமான ஜெபத்திற்கு My continuous prayer பதில் உண்டு. will be answered. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? என்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் இல்லாமல் இல்லை. My prayers will not ever be answered. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சத்தமா சொல்லும் ஹல்லேலூயா. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவருடைய விஷயத்துல The chosen, அவர் பொறுமையுள்ளவராய் தான் இருப்பார். for the chosen, the God is very patient. ஆனால் பதில் நிச்சயமா உண்டு. But there is an answer from God. இந்த காலை நேரத்துல Today morning, நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்னவென்றால், we have to understand that நம்முடைய ஜெபத்துக்கு அவர் பதில் தருகிறார். our prayers will be answered. ஒருபோதும் பதில் இல்லாமல் போகாது. There will be an answer for our prayers. ஒரு நாளும் பதில் இல்லாமல் போகாது. Every day there is an answer for our prayer. ஆனால் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். But we have to pray continuously. ஒரு நாளும் நாம் நம்முடைய ஜெபத்தை நிறுத்தக்கூடாது. We should not leave our prayers. ஏனென்றால் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்கிற ஜெபம் Without faint, because the faintless prayer is answered. சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்கும் போதுதான் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் வருகிறது. The faintless prayers are answered. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு 3 உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். From the Old Testament we are going to see certain things. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? 139ஆம் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து நாம் மீண்டுமாக அடுத்த தலைப்புக்கு கீழாக செல்லுவோம். In Psalms 135 we are going to read a passage. 139:4 139:4 For there is not a word in my tongue, but lo, O God, thou knowest it altogether. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. என் நாவில் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே For there is not a word in my tongue. நீர் அதை அறிந்திருக்கிறீர். You know it. எதை அறிந்திருக்கிறார்? What does he know? என் நாவில சொல் பிறக்கல. The word in my tongue. நான் ஒரு சொல்லு கூட சொல்லி ஜெபிக்கல. I've not yet prayed. எப்படி நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்க தெரியல. I do not know how to pray. ஆனால் But எனக்கு வார்த்தையும் இல்ல. I don't have a word to pray. ஆனால் But அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். But you know it. அவள் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபித்தாள். A faintless prayer. அலட்டுகிற ஒரு ஜெபம். She made a faintless prayer. அவர் அந்த நீதிபதியை அலட்டினாள், ட்ரபிள் பண்ணாள். அலட்டி ஜெபம் பண்ணினாள். A faintless prayer troubled that judge. அவன் ஒரு நாள் முடிவுக்கு வந்துட்டான். He came to a conclusion. ஒரு மாசம் ஜெபித்திருக்கலாம். Maybe it may be a 1 month prayer. 2 மாதம் ஜெபித்திருக்கலாம். Maybe a 2 month prayer. 3 மாதம் ஜெபித்திருக்கலாம். Or a 3 month prayer. பதில் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். But there was not an answer. ஆனால் நீங்கள் அலட்ட வேண்டும் ஜெபத்திலே. But we have to shake God in our prayers. யாக்கோபு அப்படித்தான் ஜெபித்தான். Jacob made a good prayer. தீத்து அப்படித்தான் ஜெபித்தான். Titus also made a good prayer. எப்பாப்பிரோ தீத்து அப்படித்தான் ஜெபித்தான். Yes. Titus also made that good prayer. எப்பாப்பிரோ தீத்து என்பவன் போராடி ஜெபித்தான். He shook God in his prayers. நம்முடைய ஜெபத்திலே ஒரு போராட்டம். Our prayers should shake God. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. நம்முடைய ஜெபத்திலே ஒரு போராட்டம் இருக்க வேண்டும்.
Our prayer should shake God. அசையாத ஜெபம், ஊக்கமான ஜெபம், அலட்டுகிற ஜெபம், That which shooks God, போராட்டம், வார்ஃபேர். a warfare. ஒரு ஜெபத்துல ஒரு வார்ஃபேர் இருக்கணும், போராடுகிற ஜெபம். A warfare in prayer. அப்ப நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட தான் நம்ம வார்ஃபேர் பண்ணணுமே தவிர மற்றவங்கிட்ட எதிராளி கிட்ட வார்ஃபேர் போர் செய்யக்கூடாது. We can only make warfare with God, but not with men. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அப்ப இந்த மனுஷியை பார்ப்போமானால் விதவைய, Here we find that women, அவள் போராடி போராடி அலட்டி ஜெபிக்கிறாள். she shook God in her prayers. அவள் அலட்டுகிறாள், Her prayers shook God. தொந்தரவு செய்கிறாள். She pestered God. in her முடிவு prayers. பண்ணிட்டான். She came to an understanding. இந்த கரைச்சல் வேண்டாம், இந்த தொந்தரவு வேண்டாம், நான் முடிவு கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டான். And the judge came to an understanding that he should நான் give சீக்கிரத்துல இதுக்கு முடிவு பண்ணிடுறேன். a good judgment should be given to this women. அப்போ அந்த விதவைக்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயம் கிடைக்குமானால், If a widow can get a good judgment from that ஒவ்வொரு man, ஜெபிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் நியாயம் கிடைக்கும். every prayers of us we will get a good judgment. நாவில் சொல் பிரவாதத்திற்கு முன்னே அவர் நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிறார். For there is not a word in my tongue, but அப்படி O Lord, thou knowest it altogether. என்ன ஜெபிக்க போகிறோம் என்று அவருக்கு தெரியும். God knows what we are going to pray. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். How we are going to pray. என்ன பதிலை அவர் கொடுக்க போகிறார் என்று அவருக்கு தெரியும். What result he is going to provide, he knows. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. என்ன விதமான பதில், What response he is going to provide. என்ன நாம் கேட்கிறோம், What we are asking. விடாதீர்கள். Don't give up. விடாதீர்கள். Don't give up. தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். Keep on praying. அப்படி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, When we keep on praying, உங்களுடைய ஜெபம் ஒரு நாளும் பதில் இல்லாமல் போகாது. our prayers will not be forsaken. ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? Hallelujah. Our prayer never ever unanswered. ஒரு நாளும் பதில் இல்லாமலே போகாது. ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? Our prayers will not be left without answer. ஆன்சர். ஆமென். Amen. அப்படியானால் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவர்களாக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும், As a congregation, we have to keep in prayer with God. நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு என்கிறதான புரிதல் இருக்க வேண்டும். We should have an understanding that each and every prayer of us will be answered. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஜெபிக்கிறீர்களா? அது போல Do you pray? இயேசுவை பார்க்கும்போது, Rising early in the morning, Jesus, அவர் நமக்கு ஒரு முன் உதாரணம். and Jesus is our எக்ஸாம்பிள். எப்படி, எதற்காக அவர் ஜெபம் பண்ணுவதற்கு அதிகாலையில் எழுந்தார்? Why and what for? For prayers he woke up early. அதிகாலையில் இருட்டோடு அவர் வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு போய் ஜெபம் பண்ணினார். Early in the morning, before sunrise, he went to a lonely place for prayers. நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். Our prayers will be answered. சொல்லுங்க, என்னுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார். My prayers will be answered by God. ஊக்கமான ஜெபத்தை கேட்பார். My pestered prayers will be answered. சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிப்பேன். I will pray continuously. என் வாயில் சொல் பிறவாததற்கு முன்னே அவர் கேட்பார். My God will hear that my prayers will be answered. என் வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வர்றதுக்கு முன்னாலே என் தேவனுக்கு தெரியும். Even a word he knows before it comes from my tongue. Hallelujah. Hallelujah. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு 3 பேர் சொல்றேன். In the Old Testament, I would like to say 3 men. அவங்க எப்படின்னா, how were there? ஜெபம் பண்ண உடனே பதில் கொடுத்திருக்காரு ஆண்டவர். When they pray, the answers were உடனே ஜெபத்துக்கு பதில். They got answers immediately. உங்களுக்கு அப்படி வேண்டுமா? Do you want that? உடனே. ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம், Genesis chapter 24, 12, 13, 14, 15. 12, 13 and 14 verses we see that. And he said, O Lord, God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham. அவன் இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, As he was making this prayer, before he had done speaking, அவன் இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, before he could, immediately as he was praying, praise the Lord. Hallelujah சொல்லுமா? Hallelujah. வசனம் சொல்லுது, before he had done speaking, சொல்லி முடிக்கும் முன்னே.
சொல்லி முடிக்கும் முன்னே ஒரு ஜெபம் பண்றான் எலியேசர் ஒரு ஜெபம் பண்றார். Eliezer was making a prayer that as immediately it was answered. காரணம் என்னவென்றால், the reason was that ஆபிரகாம் தன்னுடைய பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்க்கிறதுக்கு தன்னுடைய வேலைக்காரனை அனுப்புகிறார். Abraham appointed his servant to bring a bride woman for his son. அப்பா தான் என்ன செய்யறாரு, The father, பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்கிறதுக்கு ஒரு விக்கிரானக்காரனை, ஒரு ஸ்டூவர்ட் அனுப்புறார். but on those days the father appointed servants or helpers to bring a bride woman. அவனுடைய பேர் எலியேசர். His name is Eliezer. அவர் போய் ஒரு ஆணையிட்டு கொடுத்து அனுப்புறார். And he makes a covenant with Abraham. என்ன ஆணை? And what was the covenant? எங்க ஊர்ல போய் எங்க ஊர் பொண்ணை நீ எடுத்துட்டு வரணும். He asked for bride women என்னுடைய சொந்தத்துல, that she should be from my forefathers, என்னுடைய of ஊரா my இருக்கணும், land and of my creed. எலியேசர் அனுப்புறார். He sends Eliezer. ஒரு பொண்ணு பார்க்கணும். He asked for ஒரு கல்யாண பொண்ணு பார்க்கிறதுக்காக உள்ள ஒரு ஜெபம் அது. Here we see that it is a prayer for a bridegroom. அவன் ஜெபம் பண்றான், ஆண்டவரே என்னுடைய எஜமானுக்கு நான் உண்மையா இருக்கிறேன், நீங்க உண்மையா இருக்கிறீங்க, என் எஜமானுடைய பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணை நீங்க தரணும் அப்படி சொல்லி ஜெபம் பண்றான். Here we see that servant Eliezer makes a prayer that, Lord, I've been sent by Abraham, my master, to get a good bridegroom for his son Isaac. எனவே அவரு ஜெபம் பண்றாரு. அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாமனார் சொல்லி அனுப்பல, பையனுடைய அப்பா சொல்லல, இவனே டிசைட் பண்றான். நான் போய் ஒரு பொண்ணு வரணும், அழகான பொண்ணு வரணும், அந்த குளத்தண்டை கிணத்தண்டை நான் தண்ணி குடுமான்னு கேட்கணும், கேட்கிற உடனே என் ஒட்டகத்துக்கும் தண்ணி ஊத்துறன்னு சொல்லணும். அவன் ஜெபம் பண்றான். எலியேசருடைய ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது. And the prayer of Eliezer was answered. இது ஒரு பெண்களை பற்றிய ஒரு கஷ்டமான ஜெபம். It was a very hard prayer regarding the women. கல்யாண பொண்ணை பற்றிய ஒரு கஷ்டமான ஜெபம். It was a very hard prayer regarding a bride. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஏறெடுத்த ஜெபம். This was a prayer which was made 5000 years ago. ஒரு கஷ்டமான ஜெபம். It was a very hard prayer. இப்போ அந்த ஜெபம் பண்ணாலும் நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாது. In these days if we make this prayer it will happen or it will happen ஆனால் not. But ஆபிரகாம் ஜெபம் பண்ணிக்கிறாரு. Abraham made a prayer. எலியேசர் ஜெபம் பண்ணி இருக்கிறார். Eliezer made a prayer. என்ன ஜெபம் பண்றாரு? What they made? நான் பார்க்கிற பொண்ணு தண்ணி கேட்ட உடனே கொடுக்கணும். I want to have a bride who waters my camel. ஆனா அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, and immediately after his prayers, வாயை திறந்து ஜெபம் பண்ண உடனே கர்த்தர் கேட்கிறார். as he opened his mouth in prayer, அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே ஒரு பொண்ணு ஓடியாரா. as his prayers was completed, அது இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே இதோ ஆபிரகாமுடைய சகோதரனாகிய நாகோரின் மனைவி மில்காளுடைய குமாரனாகிய பெத்துவேலுக்கு பிறந்த ரெபெக்காள் குடத்தை தோள் மேல் வைத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு வருகிறாள். as he made a prayer, immediately the Bethuel son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came to him. உன் ஜெபம் ரெபெக்காளை கொண்டு வரும். Your prayers will bring Rebekah to your house. உன்னுடைய ஜெபம் கல்யாண பொண்ணை கொண்டு வரும். Your prayers will bring a good bride to your உன்னுடைய house. ஜெபம் உன்னுடைய தேவைகளுக்கு எல்லாம் பதிலை கொண்டு வரும். Your prayers will bring goodness in your house. நம்முடைய ஜெபமானது ஒரு பெண்ணையே நம்ம நோக்கி நடந்து வர செய்கிற ஜெபம். Our prayer will make a bride to come towards us. ரெபெக்காளை கொண்டு வருகிற ஜெபம். It will bring Rebekah to us. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அந்த கல்யாண பொண்ணை கொண்டு வர்ற ஜெபம். It brings the bride to us. எப்படிப்பட்ட பொண்ணு? A prayer. கடினமாய் உழைக்கிற பெண்ணை கொண்டு வருகிற ஜெபம். அப்படி நீங்க ஜெபம் பண்ணலன்னா அப்படிப்பட்ட பொண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்காது. A bride who works hard for her house. அப்ப என்ன சொல்ல வர்றேன்? அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, before he had done speaking, அவன் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, immediately after his prayers. ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? Hallelujah. உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு உடனடி பதில் வேண்டுமா? If you want an immediate answer for your prayers, உன்னால முடியாததை கேள் கர்த்தர்கிட்ட. go ask God that which is not possible by you. உன்னால முடியாததை கேட்டு பார். That which is impossible by you. மனிதர்களால் முடியாதது தேவனால் முடியும். Go ask God that which is impossible by men. மனிதர்களால் கொடுக்க கூடாதது தேவன் கொடுப்பார். That which men cannot give, God will give. கர்த்தரால் கொடுக்க முடியும்.
My God is able to give. உன்னால முடியாததெல்லாம் கர்த்தர் கொடுப்பார். That which is not possible by you, my God will give. கர்த்தர் அப்படிதான் கொடுக்கிறார். பெத்துவேலுக்கு பெத்துவேல் ஞானஸ்நானம் பெற்றாரா? அபிஷேகம் பெற்றாரா? சாரி, எலியேசர் ஞானஸ்நானம் பெற்றாரா? எந்த சபைக்கு போனார்? இயேசு வந்திருந்தாரா? அப்ப கிடையாது. ஆனால் தேவரை நோக்கி ஒரு ஜெபம் பண்றார் எலியேசர். Did Eliezer have baptism or did Eliezer have Jesus in him? But his prayers were answered immediately. எலியேசர் ராபோஜன் எடுத்தாரா? Did Eliezer came to the table of God? நோ, இல்ல. No. ஆனால் பதில் கிடைத்தது ஜெபத்திற்கு. But his prayers were answered. இந்த மார்ச் மாதம் 3ஆம் தேதி பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால், In this March 3rd, the Holy Spirit wants to tell that நீ ஜெபிக்கும் போதே கர்த்தர் கேட்பார். your prayers will be answered immediately. நீ ஜெபிக்கும் போதே ரெபெக்காள் நடந்து வருவாள். The Rebecca will move towards you even if you pray immediately. ஜெபிக்கும் போதே உன்னை நோக்கி ரெபெக்காள் வந்து கொண்டிருப்பாள். When you make the prayer, the bride will come towards you. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் எதை நோக்கி, எதை பார்த்து, எதை குறிப்பிட்டு கர்த்தரை பார்த்து ஜெபிக்கிறீர்களோ, in what sense you are making the prayer or what object you are making a prayer, what அந்த request you are making ஜெபத்தினுடைய a பதில் prayer, உன்னை நோக்கி நடந்து வரும். your prayers will be answered for your questions. அந்த ஜெபமானது வெறும் பெண்ணை மாத்திரம் ரெபெக்காளை மாத்திரம் கொண்டு வரவில்லை. That prayer not only brought Rebecca, அந்த ஜெபமானது தோளின் மேலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிற குடத்தை உடைய ரெபெக்காளை கொண்டு வருகிறது. and that prayer brought a labored woman for Isaac. உன்னுடைய ஜெபமானது வெறும் பதில் மாத்திரமல்ல, your prayers is not only an answer, ஏராளமான சப்ளை பண்ணக்கூடியதான ஒரு குடத்தை தூக்கி கொண்டு வருகிறாள். it is a provision sufficiently provided to you. உனக்கு மாத்திரமல்ல ஆசீர்வாதம், it is not a blessing only for you. உன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் அதிலிருந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடியதான பதில் உன்னை நோக்கி வரும். It is an answer that it will bring blessings to all around you. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா எல்லாரும்? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. நான் கேட்கிறது பெண்ணு மாத்திரம் இல்ல, I not only asked a bride, ஆனால் குடமும் வருகிறது. she also brought provision. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. குடமும் வருகிறது. She also brought the provision. பானையும் கொண்டு வருகிறாள். She brought a pot. பெரிய பானை வருது. She brought a big pot. ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. Pray. சொல்லி முடிக்கும் முன்னே, before your prayers, கேட்டு முடிக்கும் முன்னே, before asking the prayer, இதுதான் சத்தியம். this is the truth. இதுதான் சத்தியம். This is the truth. ஜெபமானது The prayers, உன்னுடைய பதிலை மாத்திரம் கொண்டு வரவில்லை, it will not only bring your answers, அதோடு பெரிய குடத்தையும் கொண்டு வருகிறது. but it will also bring a provision full of. என்னுடைய ஜெபம் My prayers பதிலை உடனே கொண்டு வரும். will bring answer உடனே immediately. கொண்டு வரும். It will bring answer immediately. உடனே வரும் ஜெபம். It will be answered immediately. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. உடனே பதில் வர வேண்டுமானால் அது போல ஒரு ஜெபம் பண்ண வேண்டும். For immediate answers we have to make a prayer like that. ஆபிரகாமிடத்திலே ஆணையிட்டு கொடுத்து விட்டு வந்தான். He made a covenant with Abraham. ஈசாக்குக்கு ஏற்ற பெண்ணை நான் கொண்டு வர்றேன் சவால் விட்டுட்டு போறான் ஆபிரகாம் கிட்ட. I will bring the right bride for Isaac. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. உங்க ஜெபமானது Your prayers உடனே பதிலை கொண்டு வருகிறது. should bring answer immediately. 1 ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 36 37. We see in 1 Kings chapter 18 36 and 37th verse. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things, all thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. அவன் கேட்கிறான் ஒரு ஜெபம் ஆண்டவரை பார்த்து. He made a prayer before God. என்னை கேட்டருளும், என்னை கேட்டருளும். Lord answer me, Lord answer me. அப்படி நம்ம போய் நேரடியா கேட்ட கருத்தை தர மாட்டார். If we make that prayer, we won't get an answer. அவன் ஒரு ஆயத்தம் பண்ணுகிறான். He made a preparation for this. அந்திபலி செலுத்தும் நேரத்திலே, and it was in the evening sacrifice, கட்டைகளை அடுக்குகிறான்.
He brought the wood, கட்டைகளை அடுக்கினான், he placed the wooden blocks, தண்ணீரை ஊற்றினான், he poured water, எல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு. and the wood was soaked in water. ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்கிறான். And he makes a prayer. ஆண்டவரே, Lord, என்னை கேட்டருளும். வானத்திலிருந்து from அக்கினியை இறக்கும். Lord, I want a fire from heaven. அக்கினியை இறக்கும் ஆண்டவரே. Lord, I want a fire from heaven. அக்கினியை இறக்கும் ஆண்டவரே. I want a fire from heaven. என் ஜெபத்துக்கு பதிலை தாரும் ஆண்டவரே. Lord, I want a prayer. அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி, Then the fire of the Lord fell சர்வாங்க தகன பலியையும் and consumed the burnt sacrifice, விறகுகளையும் கற்களையும் மண்ணையும் பட்சித்து வாய்க்காலில் இருந்த தண்ணீரையும் நக்கி போட்டது. and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. எலியா அப்படிதான் ஜெபம் பண்றார். And this was Elijah's prayer. உம்முடைய வார்த்தையின்படியே நான் செய்தேன். Lord, I did as you told me. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்துவிட்டு ஜெபிக்கிற ஜெபத்திற்கு பதில் உடனே உண்டு. A prayer that which is being told by God, that what are the instructions from God. As we do according to the instructions of God, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்ய வேண்டும். we have to follow the instructions of God. அதன் பிறகுதான் கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை உடனடியாக கேட்பார். Then only God will answer your prayers. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நாம் செய்யாமல் Without following the instructions of God, ஜெபம் பண்ணா கர்த்தர் பதில் தர மாட்டார். the prayers will not be answered. ஒருபோதும் பதில் கிடைக்காது. We won't get an answer from God. பதில் கிடைக்க வேண்டுமா? If you want an answer from God, கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய். you have to do according to the instructions of God. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படி. You have to be obedient for the word of God. எலியா சொல்லுவார், As Elijah says, ஆண்டவரே, Lord, இதையெல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன். these I've done according to your word. உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தபடினாலே I've done according to your word. என்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் தாரும். Answer my prayers. எனக்கு இரங்கும். Lord, என்னுடைய ஜெபத்தை கேளும். please hear my prayers. 36ஆம் வசனம், In verse 36 we see that. கடைசி வார்த்தை. And that I have done all these things at thy word. இஸ்ரவேலிலே நீர் தேவன். In Israel your God, நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன். I am your servant. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன். And I have done all these things. 3 வார்த்தை சொல்றார். All thy word. நீர் தேவன். You are God. நீர் தேவன். You are my God. நான் உம்முடைய ஊழியக்காரன். I am your servant. நீங்க சொல்ல வேண்டும் கர்த்தரை பார்த்து, We have to say like that. ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய தேவன். Lord, we have to seek the face of நான் God. உம்முடைய Like விசுவாசி. நான் உம்முடைய விசுவாசி. I am your servant. நான் உம்முடைய பிள்ளை. I am your children. எனவே உம்முடைய வார்த்தையின்படி எல்லாம் நான் செய்தேன். So that I have done according to your word. நீ சொல்லணும் தைரியமா, உம்முடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் ஆண்டவரே. You should tell God that I have done according to your word. எனக்கு பதில் தாருங்க, பதில் தாருங்க. 2 வார்த்தை தான் ஜெபம். Give me an answer. Give me an answer. 38ஆம் வசனம், In 38th verse we see that. கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கினது. Then the fire of the Lord fell. அங்கே ஜெபமானது ரெபெக்காளை கொண்டு வந்தது. There we see that the prayer brought Rebekah. இங்கே ஜெபமானது அக்கினியை கொண்டு வந்தது. Here we see that the prayer brought fire from heaven. உன்னுடைய ஜெபம் ரெபெக்காளை கொண்டு வரும். உன்னுடைய ஜெபம் ரெபெக்காளை கொண்டு வரும். Your prayer will bring Rebekah. உன்னுடைய ஜெபம் அக்கினியை கொண்டு வரும். Your prayer will bring fire. பலியை பட்சித்து விடும். Your prayer will burn the sacrifice. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. உன்னுடைய ஜெபமானது உன்னுடைய தேவைகளை கொண்டு வரும். Your prayer will bring your provisions. நீ மாத்திரமல்ல ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. Not only you are being blessed, உன்னுடைய குடும்பத்தார், your surroundings, your people, உன்னுடைய வீட்டார், your family, உன்னுடைய ஊழியம், your ministry, உன்னுடைய சபை, your church, உன்னுடைய ஊழியங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். your ministry will be blessed. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அதுபோல உள்ள ஜெபம். The prayer should be like that. அந்த ஜெபம் உடன்படிக்கையின் ஜெபம். That prayer is a covenant with God. எலியேசர் And Elijah, ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணினான். Elisha had a covenant with Abraham. Elijah தேவனை பார்த்து சொன்னான். தேவனை பார்த்து சொன்னான், நீர் என்னுடைய தேவன். saw God and tell, you are my நான் God. உம்முடைய ஊழியக்காரன். I am your servant. உம்முடைய வார்த்தைகளின்படி செய்தேன். I will work according to your word. எனக்கு பதில் தாரும். I want an answer. அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் இல்லாமற் போகாது. And the prayer was answered. உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் இல்லாமற் போகாது.
your prayers will be answered without fail. ஹalleluya சொல்லுமா. Hallelujah. சோர்ந்து போகாமல் ஜெபித்து பாருங்கள். Make a prayer tirelessly. ஹalleluya. Hallelujah. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் உண்டு. You will have an answer for your prayer. மூன்றாவதாக Thirdly, we are going to see யோபு 42ஆம் அதிகாரம். Job 42 7 8. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தான். In Job chapter 42, we see that verses 12. யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். Job prayed for his friends and God turned his captivity. 9ஆம் வசனத்தினுடைய கடைசி வார்த்தை. In the chapter 9, we see that end of the கர்த்தர் யோபின் முகத்தை பார்த்தார். And God, Lord, saw the face of Job. கர்த்தர் உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து பதிலளிப்பார். God will answer your prayers by seeing your face. அவன் தன் சிநேகிதருக்காக ஜெபித்தான். He was praying for his friends. இங்க மூன்று விதமான ஜெபம். Here we see three types of prayers. முதலாவது ஜெபம் The first prayer கல்யாண பெண்ணுக்காக ஜெபம். for a bride. இரண்டாவது ஜெபம் The second prayer, பலியை பட்சிக்கும்படியாக உள்ள அக்கினிக்காக ஜெபம். the second prayer for a fire from heaven to burn the offering. மூன்றாவது ஜெபம் The third prayer சிநேகிதருக்காக ஜெபம். is for his friends. மற்றவர்களுக்காக ஜெபம். It is a prayer for neighbors. இன்னொரு வார்த்தை இப்படி சொல்லலாம் வேறு விதமாக. ஒன்று தனக்காக. Another thing we can say that it is for us, என்னுடைய தேவைக்காக. for my provision. இரண்டாவது Second thing, கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்காக. for God's ministry. மூன்றாவது Third, நண்பர்களுக்காக. for friends and neighbors. மற்றவர்களுக்காக உள்ள ஜெபம். For our neighbors. இந்த ஜெபங்கள் எல்லாம் கேட்கப்படும். These prayers will be answered. இந்த இடத்திலே In this time, யோபு சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது here we see that Job made a prayer for his friends. அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார். God turned his captivity. தேவன் மாற்றினார். God turned his captivity. உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய தேவன். God can change. உன்னுடைய சிறையிருப்பை மாற்றுகிற தேவன். God can turn your உன்னுடைய captivity. பிரச்சனைகளை மாற்றுகிற தேவன். God can turn your. உன்னுடைய போராட்டங்களை மாற்றுகிற தேவன். God can turn your. உன்னுடைய ஜெபம் உன் வாழ்க்கையுடைய சிறைகளை மாற்றும். My God can turn your labor. உன்னுடைய ஜெபமானது Your prayers. உன்னுடைய கட்டுகளை மாற்றும். உன்னுடைய கேப்டிவிட்டியை உன்னுடைய எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறதான ஒரு ஜெபம். Your prayers will turn captivity. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. அப்ப கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்கும் போது நண்பர்களுக்காக உன்னை மாற்றுவார். When you pray for your friends or neighbors, God will turn you. நாம் நமக்காகவே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We are being praying continuously for us. ஆனா நமக்கு மாற்றம் வராது, மற்றவர்களுக்கு மாற்றம் வராது. We see no change in ourselves as well as in our neighbors. மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. When we start to pray for our மற்ற neighbors, குடும்பங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. when we start praying for others, உனக்கு மாற்றம் வரும். there will be a change in your life. உன்னுடைய கட்டுகள் அறுக்கப்படும். Your bondages will be relieved. உன்னுடைய பிரச்சனைகள் மாறும். Your problems will be solved. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. முதலாவது ஜெபம் எதற்காக? First, what was the first prayer? தனக்காக, தன்னுடைய தேவைகளுக்காக. First prayer is for us. இரண்டாவது ஜெபம் Second prayer. எலியா செய்தது ஊழியத்திற்காக. The second prayer what Elijah did was for his ministry. கர்த்தருடைய மகிமைக்காக. It was for the glory of God. glory of God. மூன்றாவது ஜெபம் The third prayer மற்றவர்களுக்காக, for others, நண்பர்களுக்காக. for friends. மறக்கவே மறக்காதீங்க, நம்முடைய ஜெபத்தில் இந்த மூன்று காரியங்களும் இருக்க வேண்டும். You should not forget about these things. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா. Hallelujah. யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இரண்டத்தனையாய் தந்தருளினார். And Job was provided with twice as he had before. உன்னுடைய ஜெபம் இரட்டத்தனையாய் கொண்டு வரும் பதிலை. Your prayers will be answered twice. டபுளா கொண்டு வரும் உன்னுடைய ஜெபம். It will bring double fold in your life. ஒன்று தான் நான் கர்த்தரிடத்தில் கேட்டேன். I asked only for one. நண்பர்களுக்காக தான் கேட்டேன். I asked for my friends. ஆனால் but என்னுடைய ஜெபம் my prayers ரெண்டாய் வருகிறது பதில். brought double folded in my life. நான்காவதாக Fourth thing we are going. லூக்கா 17:12 முதல் 16 வரை. The fourth thing we are going to see in chapter Luke 17, 12, 13, 14 and 15. And as he entered into a certain village, there met him 10 men
that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go shew yourself unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. 10 குஷ்டரோகிகள் இயேசுவை சந்திக்க புறப்பட்டு வருகிறார்கள். 10 lepers come to Jesus for, இயேசையரே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று கேட்கிறார்கள். and they ask Jesus, Master, be merciful us. உடனே அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் போய் உங்களை ஆசாரியர்களுக்கு காண்பீங்கள் என்று சொல்லுகிறார். And Jesus does tell that go to the priest. புறப்பட்டு போறாங்க. They just went. போகும்போதே As they were going, சுகமானார்கள். they were healed. போகையிலே சுகம். As they were walking, as they were going, they were healed. போகையிலே பதில். As they were going, they had an answer. இயேசு சொன்ன காரியத்தை கவனிங்கள். நீ போய் காட்டுங்க ஆசாரியர்களுக்கு. You should understand what Jesus told. Just go and show to the priest. போகையிலே சுகம். As they were going to the priest, they had போகும்போதே பதில். As they were going, they had an answer. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, 4 விதமான ஜெபம், 4 விதமான பதில். There are 4 types of prayers and அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? எங்களுக்கு இரங்கும். They just ask, God, be merciful us. அவர் சொல்றாரு, and he says, போங்க. Just go. Go thy way. போங்க. Go, just go. Go and show yourself to the priest. ஆசாரியர்களுக்கு காண்பீங்கள் என்று சொல்கிறார். நடந்தது என்ன? அவர்கள் போகும்போதே சுகமானார்கள். What happened that as they went, they had a healing. நீ ஊழியக்காரர்கிட்ட போ. You just go to the man of God. உடனே பதில் கிடைக்கும். You will get an answer. அப்ப நிறைய கவனிக்க வேண்டும். You should be very. இந்த இடத்துல கீழ்ப்படிதலிலே ஜெபத்திற்கு பதில். There is an answer in obedience. உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் வேண்டுமா? If you want an answer from God, ஊழியக்காரர்கிட்ட போய் பாரு. you go to the man of God. உன்னை தாழ்த்து. Submit yourself. பெருமையை மாற்று. உன்னுடைய பெருமையை மாற்று. Remove your pride. Remove your pride. Humble yourself. தாழ்த்து உன்னை. அப்பொழுது உன்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் உண்டு. When you humble yourself, you will get an answer from God. அகம்பாவம், ஆணவம், பெருமை, கர்வம் போன்றவைகளை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஜெபிக்கும் போது அந்த ஜெபத்திற்கு பதிலே வராது. Pride, haughtiness and self-hype in our heart, you won't get an answer from God. இயேசு சொல்றார், Jesus says, நீ ஊழியக்காரங்கிட்ட போ. Just go to the priest. ஆசாரியங்கிட்ட போ. Show yourself to the priest. உன்னை காட்டு. And you as you show your செலுத்த priest, வேண்டிய காணிக்கையை செலுத்து. bring your sacrifice. என்னென்ன காணிக்கை போட்டிருக்குதோ பழைய ஏற்பாட்டில் லேவிய ராமத்தில் அந்த காணிக்கை எல்லாம் நீ ஊழியக்காரங்கிட்ட கொடு. As we see it in the Old Testament, you just pay the sacrifice. அப்பொழுது உன்னுடைய குஷ்ரோகம் நீங்கும். Your leprosy will be cured. இல்லாவிட்டால் ஜனத்திலே நீ ஓரங்கட்டப்படுவாய். Or else you will be isolated from சமுதாயத்தில் நீ ஓரங்கட்டப்படுவாய். Or else you will be isolated from the சமூகம் உன்னை புறக்கணிக்கும். The community will isolate you. காரணம் என்ன? The reason is உன் that ஜெபம் பதில் கிடைக்காது. your prayers will not be answered. ஜெபம் பதில் வர வேண்டுமானால் For your answers in prayers, கீழ்ப்படி. be obedient. கீழ்ப்படி. Obedient. தாழ்த்து. Just humble yourself. அப்பொழுது உனக்கு பதில் கிடைக்கும். Then you will get an answer. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. 4 விதமான பதில். We had 4 types of answers from God. எலியேசருடைய ஜெபம், The prayer of Elijah, எலியாவினுடைய ஜெபம், the prayer of Elijah, யோபுனுடைய ஜெபம், the prayer of Job, குஷ்டரோகிகளுடைய ஜெபம். the prayer of lepers. குஷ்டரோகிகள் ஜெபம் பண்ண போறது கூட அவர் அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைத்தது. The prayer of the lepers were also answered. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? Hallelujah. என்னுடைய ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பார். My prayers will be answered. சொல்லுங்க எல்லாரும், என்னுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கும். My prayers will be answered. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் அருளி செய்ய கடவர் என்பதே. கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.